يا ضرورة من لولاه لم تخرج الدون يا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الله فلا أحد أبر في قول الأمين هو لنا عمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من ولمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولو يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أوراش فمن الديم وواقفون لديه عن لحدهم من نقطة العلم آمن شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ذا والذي تم معنا هو صورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ لاسمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحزن فيه غير منغزم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن
فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظمان أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يمتحلنا بما يا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم أعيا الورى فهم معنا هو فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشامل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر فيه ممين كأنه وهو فرد من جلالاته في عسكر حين
يلقاه هو في حشمي كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق من هو مبتسم لطيب يعدل طربان ضم عظمه قبال ملتشق من هو ملتفي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه أبان مولده أنت بأنصره ياتي بمبتدأ منه ومختتم صلى الله عليه يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بهلول البؤس والنقم صلى الله عليه وبات إيوان كسرى وهو منصدق كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم صلى الله عليه والنار قامدة الأنفاس من أسف عليه والنار ساهي العين من سدم صلى الله عليه وساء ساوة أن غاد بحيرتها ورد واردها بالغيزه نظمي صلى الله عليه كأن بالنار ما بالماء من بلل هزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يزهر من معنى ومن كلم صلى الله عليه عموا وصموا فعلام البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم صلى الله عليه من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يكن صلى الله عليه وبعدما عينوا في الأفق من شوب منقدة وفق ما في الأرض من صنم صلى الله عليه حتى غدا عن طريق الوحي منحزم من الشياطين يكفو إثر منحزم صلى الله عليه كأنهم حربا أبطال أبرحة أو أسكار في الحصى من راحة رمي صلى الله عليه نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذا مصب من أشام ملتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه جاءت دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم صلى الله عليه كأنما سطرت سطرا لما كتبت من بديع الخط باللقم صلى الله عليه مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيق الهجير حميد صلى الله عليه أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم صلى الله عليه وما حول الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي صلى الله عليه تصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم صلى الله عليه ظن الحمام وظن
مثل العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي صلى الله عليه وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم صلى الله عليه ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي صلى الله عليه والتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم صلى الله عليه لا تنكر الوحي من رؤياه إلا له قلبا إذا نامت العينان لم ينم صلى الله عليه وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم صلى الله عليه تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم صلى الله عليه كم أبرد وصبا باللمس راحته وأطلقت ساربا من ربقة اللمم صلى الله عليه وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في العصر تهم صلى الله عليه بعارض جاد أو خلط البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آياتي ظهور نار الكرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا ومنتظمون وليس ينقص قدر الغار منتظمي فما تطاول أمالي مديحي إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حاكم من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان وتخبرنا عن المعاد وعن عادي وعن إرمي دامت لدينا ففقد لمعجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي محكمات فما تبكي من شبه لذي شقاك ولا تبغي من حكمي ما حربت قط إلا عاد من حرب عدا العادي إليها يا سلمي مولاي صل
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يد الجني عن الحرم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جواري في الحسن والقيم، فما تعد ولا تحصى عجائبها، ولا تسام على الإكثار بالسام، كرت بها عين قارها، فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن تتلوها خيفة من حار نار لظى، أضفت حر لظى موير ديا الشابم، كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة، وقد جاءوا كالهمم وكالصراط وكالميزان معدلتان، فالقسط من خيرها في الناس لم يكن، لا تعجبا لحسود الراح ينكرها تجاهلا، وهو عين الحاذق الفاهم، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا، وفوق متون العينق الرسم. صلى الله عليه. ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. صلى الله عليه. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم. صلى الله عليه. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. صلى الله عليه. وقدمتك جميع الأنبياء بها، والرسل تقديم مخدوم على خدمي. صلى الله عليه. وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم. صلى الله عليه. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم. صلى الله عليه. خفت كل مقام بالإضافة إذ
نوديت بالرفع مثل المفرد صلى العالمي الله عليه كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم صلى الله عليه فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم صلى الله عليه بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم صلى الله عليه لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله رأس عليه قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم صلى الله ما عليه زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم صلى الله ودوا عليه الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإقبال والرغم صلى الله فامضي عليه الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا كريم صلى الله عليه يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتتم صلى الله من كل عليه منتدب لله محتسب يسطو بمستأصل للكفر مصطلم صلى الله عليه حتى غلت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم صلى الله عليه مكفولة أبدا منهم بغير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم صلى الله عليه هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم صلى الله عليه وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حذف لهم أدهى من الوخم صلى الله عليه المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم صلى الله عليه والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم صلى الله شاكي عليه السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلم صلى الله تهدي عليه إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين صلى الله عليه كأنهم في ظهور الخير نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم صلى الله عليه ورس قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم صلى الله عليه ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي صلى الله عليه ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم صلى الله أحل عليه أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في الأجم صلى الله عليه كم جدلت كلمات الله من جلد فيه وكم خصم البرهان من خصم صلى الله عليه كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه صدقته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم صلى الله عليه إذ قلدني ما تخشى عواكبه كأنني بهما هدي من النعم صلى الله عليه أطعت غير
لي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صلى الله عليه. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه. ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم صلى الله عليه. إن آتي ذنبا فما أحدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصرم صلى الله عليه. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم صلى الله عليه. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فكل يا زلة القدم صلى الله عليه. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم صلى الله عليه. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم صلى الله عليه. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجال لابس منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي
تقسيمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكسي لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسدم ما رنحت عذبت البني ريح صابة وأطرب العيسى حد العيسى بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن وثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في مسجد الأقصى وفي الحرام بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهذه البردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختام أبياتها بدأت ستين مع مئات فرج بها كربنا يا وسيع الكرم يا ربي
واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تليت من تذكر جيران بذي سلام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية: نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. فإذا سمعت الأذان في أثناء ذلك فاقطع ما أنت فيه واشتغل بجواب الأذان. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقل مثل ذلك وكذلك في كل كلمة. Bila kamu mendengar azan, berhentilah kamu daripada berzikir, melainkan dengan menjawab azan. Dan bila muadzin mengatakan Allahu Akbar, sebutlah seperti dikatakan oleh al-muadzin. Fa idza qala hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kalau muadzin sampai kepada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, faqul fihima, kamu menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa idza qala al-muadzin as-salatu khairun minan naum, faqul sadaqta wa bararta. Kalau muadzin mengatakan as-salatu khairun minan naum pada waktu subuh, maka kamu menjawabnya sadaqta wa bararta atau sadaqta wa bararta wa anna dzalika minasyahidin. Fa idza ini berbicara tentang azan. Naam. Azan secara bahasa artinya al-i'lam, pemberitahuan. Bila seorang memberitahukan sesuatu namanya azan. Seperti dalam surat Yusuf ketika ingin diberitahukan ada orang yang mencuri, adzana muadzinun, ada orang yang memberitahukan. Azan artinya pemberitahuan secara bahasa. Adapun arti azan secara ilmu fiqh adalah zikir-zikir yang khusus yang dibaca untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Maka itu dinamakan azan. Zikir-zikir yang khusus maknanya bukan sembarang zikir. Karena zikir yang warid daripada Nabi SAW. Sejarah syariat azan adalah bermula daripada ketika perbincangan kaum muslimin dengan baginda Rasulullah SAW. Katanya kaum Yahudi kalau ingin memberitahukan waktu salat dengan meniupkan sangkakala atau meniupkan trompet. Kalau orang Kristen membunyikan lonceng.
Maka kita nak panggil orang untuk datang sholat macam mana? Adakah kita nak menggunakan trompet atau nak menggunakan lonceng atau macam mana? Tak mahu menyerupai Yahudi dan tak mahu menyerupai kaum Kristen. Sampailah setelah belum diputuskan pada ketika itu bagaimana cara untuk memanggil orang datang sholat, seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zaid. Kalau tidak silap saya yang bermimpi tentang azan dalam tidurnya. Kemudian keesokan harinya diberitahukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam saya bermimpi seruan untuk memanggil orang datang salat dengan diserukan azan Allahu Akbar sampai akhir azan itu dibacakan oleh sahabat tersebut kepada baginda Rasulullah hasil daripada mimpinya, dan Nabi membenarkan mimpi tersebut dan memerintahkan sahabat tadi Abdullah untuk mengajarkan kepada Bilal supaya Bilal yang mengumandangkan azan. Dari sini kita mengambil hikmah bahwasanya mimpi itu bagi orang yang beriman adalah bahagian daripada cabang wahyu dan mimpi itu benar. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW, mimpi itu adalah cabang wahyu yang ada 40 lebih. Yani wahyu ini cabangnya ada 40 lebih. Salah satunya adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Oleh kerana mimpi bahagian daripada cabang wahyu, maka ia adalah menepati kebenaran. Cuma dalam kes ini, oleh kerana Nabi yang mengesahkan, maka mimpi itu menjadi sunnah. Menjadi satu hukum. Disebabkan Nabi yang mengesahkan, Nabi yang endorse. Tapi mimpi mana-mana manusia tidak boleh menjadi hukum. Tidak boleh menjadi ketetapan yang orang mesti ikut. Tidak. Sebab tak ada yang boleh menetapkan hukum kecuali Allah dan juga Rasulnya. Maka siapa saja yang bermimpi, apapun bentuk mimpinya, dan diberitahukan kepada orang lain, mimpi itu bukan menjadi hukum kepada orang. Tapi ia boleh menjadi satu anjuran atau menjadi satu contoh atau pengalaman, silahkan saja. Tapi bukan menjadi satu hukum seperti mana mimpinya sahabat yang diendos oleh Nabi SAW. Itu sejarah bagaimana azan disyariatkan. Ya. Azan, hukum mengumandangkan azan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau muadzin mengumandangkan azan, maka jawablah seperti mana dikata oleh muadzin, kecuali pada al-hay'alatain, hayy 'alas shalah dan hayy 'alal falah, mengatakan la haula wala quwata illa billah. Dalam ahli fiqh mengatakan dua-dua dikombine. Hayy 'alas shalah sebut juga hayy 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Hayy 'alal falah la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kalau cukup dengan la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim sudah memadai. Kenapa pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Sementara Allahu Akbar sama Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Muhammadar Rasulullah, asyhadu Muhammadar Rasulullah. Sampai kepada hayya 'alas shalah. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah, oleh kerana mengajak orang itu kan seruan hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kejayaan. Oleh kerana seruan itu besar, yaitu mendirikan salat. Oleh kerana seruan itu agung, mengajak orang untuk meraih kepada kejayaan, untuk melakukan sesuatu yang berat, untuk melakukan amalan yang menjadi sebab kejayaan, tak ada siapa boleh buat kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah untuk melakukannya. Oleh sebab itu dikatakan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku tak boleh melakukan ini semua kecuali Engkau beri kepadaku kekuatan. Yakni menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya melakukan salat dengan izin daripada Allah, taufik daripada Allah, dan mendapatkan pahala yang besar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Sesungguhnya itu berat. Sabar dan salat ini lakabiratun, berat. Ya, oleh kerana ianya berat, karena pahalanya besar, karena tanggung jawabnya berat. Oleh kerana kita tak boleh melakukan perkara yang berat kecuali dengan taufik dari Allah dan kekuatan daripada Allah, maka ketika diseru untuk melakukan salat, kita mengatakan la haula wala quwata
illa billahil aliyyil azim. Ini dalam hadis dikatakan kalau muadzin mengatakan adzan demikian. Hukum orang mengumandangkan adzan pada sembahyang, hukumnya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah bermaksud kalau satu orang sudah mengumandangkan adzan di masjid, jangan setiap orang nanti masing-masing adzan sendiri. Nanti satu masjid ada lebih daripada satu adzan. Walaupun di tempat kita sekarang ya kan, kadang satu qaryah itu ada satu masjid ada 5 surau. Lebih-lebih lagi kalau 5 surau ini adzannya beza-beza. Yang ini selesai, yang ini baru adzan. Ini selesai, ini baru adzan. Jadi kita kena jawab berapa kali kita punya adzan ini. Fahim dong katanya. Kalau di satu tempat ada lebih daripada satu adzan, maka sunnahnya menjawab hanya sekali sahaja. Tapi yang lainnya macam mana? Kalau mau jawab silahkan, kalau tidak menjawab, dia sudah pun menunaikan satu daripada sekian banyak adzan yang sudah dikumandangkan di satu tempat, satu qarya. Hada berkenaan dengan adzan. Disunnahkan adzan baik itu dalam masjid berjamaah atau bersendirian. Atau bersendirian. Kita nak sholat di rumah. Adakah sunnah adzan kalau kita sendirian? Atau kita pergi ke singgah di RNR? Adakah kita sunnahkan adzan? Atau kita singgah di mana-mana? Atau kita segera camping di pantai ke atau di mana ke? Sorang-sorang. Adakah disunnahkan untuk mengumandangkan adzan? Ya, kita disunnahkan untuk mengumandangkan adzan. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepada seorang badui yang dia punya kambing yang selalu digembalakan di tengah-tengah padang yang terbuka dan tak ada orang di situ. Katanya kalau kamu bersama dengan kambing-kambing kamu sedang kamu gembalakan kambing itu dan kamu ingin melakukan salat, kumandangkanlah adzan dan angkatlah suara kamu, karena tidak ada mana-mana makhluk pokok atau batu atau binatang yang mendengar suara adzan kamu, melainkan mereka akan menjadi saksi kepada kamu nanti di akhirat. Oleh sebab itu kita kalau mengumandangkan adzan dianjurkan angkat suara, atau orang yang mengumandangkan adzan yang suaranya jauh hari, suaranya itu yang yang lantang, karena tujuannya adalah untuk memperdengarkan, baik itu memperdengarkan kepada orang yang akan salat atau memperdengarkan kepada makhluk yang ada di sekeliling kita yang tidak bernyawa, jadi tiang atau pokok atau binatang yang semua akan mendengarkan suara adzan orang yang mengumandangkan adzan dan menjadi saksi kepada orang yang mengumandangkan adzan nanti di akhirat. Hada walaupun bersendirian kita disunnahkan untuk mengumandangkan adzan. Tayyib, kalau adzan itu kalau yang hadir perempuan semuanya, jadi macam mana? Adakah disunnahkan adzan bagi perempuan? Kalau di hadapan laki-laki tidak disunnahkan untuk mengumandangkan adzan bagi perempuan, bahkan tidak boleh, kecuali kalau perempuan mengumandangkan adzan di kalangan perempuan, maka silakan saja, tapi tidak mengangkat suara. Jangan bikin jamaah muslimat dekat surau dekat masjid, nak bikin kuliah, kemudian nak salat berjamaah ambil mikrofon, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu sama saja, cukup dalam surau saja tanpa menggunakan mikrofon yang sampai didengar keluar. Kalaupun ada mikrofon dalaman tujuan untuk memperdengarkan kepada kaum muslimat, maka yang demikian diperbolehkan, tujuannya agar supaya yang mendengarkan adzan boleh mendapat pahala dengan menjawab adzan juga. Ini perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam mengumandangkan adzan. Laki-laki boleh mengumandangkan adzan walaupun yang hadir laki-laki atau perempuan. Tapi perempuan bila mengumandangkan adzan, maka ianya hanya dibenarkan bila jamaahnya itu adalah perempuan juga. Tayyib, kalau seseorang ingin mengumandangkan adzan dalam salat yang dikombine, salat jamak, takdim atau takhir, walaupun adzan itu pada dasarnya disunnahkan pada setiap salat fardu, tapi kalau salat fardunya itu dijamak, adzannya hanya sekali sahaja. Salat yang kedua cukup dengan iqamah tanpa adzan lagi. Sama juga kalau orang mengqadha sembahyang, dia terlepas salat contoh terlepas salat asar, dia nak qadha, atau terlepas salat zuhur masuk waktu asar, dia nak mengumandangkan adzan untuk salat zuhurnya, boleh, disunnahkan untuk mengumandangkan adzan
untuk salat faidah, yakni salat yang ingin diqadha atau diganti. Di antara tempat-tempat yang dikumandangkan azan adalah bila bayi lahir. Dikumandangkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Katanya dalam beberapa asar kalau ada kebakaran atau angin ribut, maka dikumandangkan azan. Ada beberapa tempat dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, beliau bersabda, "Law ya'lamun nas ma fi nida was saffil awal wa lam yajidu illa an yastahimu lasahamu." Kalau orang itu mengetahui kemuliaan dan fadilah pada azan dan datang ke masjid untuk duduk di shaf yang pertama dan tak boleh mendapatkannya kecuali dengan dia mengundi, maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya walaupun dengan cara mengundi. Artinya dengan cara apapun juga berusaha untuk mendapatkannya karena fadilahnya besar bagi orang yang mengumandangkan azan. Fahim dong? Jadi dianjurkan seseorang itu untuk at-tasabuq, untuk berlumba-lumba di dalam mengumandangkan azan. Apa sebab? Fadilah tadi itulah. Fadilahnya mengumandangkan azan itu adalah syiar. Fadilah mengumandangkan azan, tak ada mana-mana makhluk yang dengar kecuali akan menjadi saksi di hari kiamat. Tak ada orang mengumandangkan azan yang kerjanya azan di dunia, nanti di akhirat dia adalah orang yang paling tinggi lehernya. Macam mana tinggi lehernya di akhirat nanti? Maknanya orang yang paling cepat mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Macam mana orang kalau tinggi dia adalah orang pertama dapat sesuatu yang daripada atas. Orang yang mengumandangkan azan adalah orang pertama yang mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat turun daripada atas kena kepada orang yang mengumandangkan azan terlebih dahulu. Tapi azannya ikhlas, bukan azannya karena untuk digaji. Saya mau azan apa kalau digaji? Masih ikhlas. Azannya mesti ikhlas. Kalau dia dikasih selagi dia tak menjadi maksud, tak dikasih tetap dia azan. Yang seperti itu oke. Karena ibadah adalah ditujukan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadza berkenaan dengan muadzin. Katanya sampai kepada hayya 'alas shalah dijawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sampai kepada salatu khairun minan. Naam. Fa idza sami'tal iqamata faqul mithla ma yaqul. Kalau kamu mendengarkan iqamah, jawablah iqamat itu sebagaimana dikatakan oleh orang yang iqamat. Illa fi qawlihi qad qamatis shalah, kecuali kepada kalimat qad qamatis shalah. Ada kadang-kadang orang adzan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tak ada wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak ada wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama juga kaman Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Naam. Kalau orang yang mengumandangkan iqamat tadi mengucapkan qad qamatis shalah faqul aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Kalau muadzin mengatakan qad qamatis shalah, yakni salat dah hampir didirikan, dijawab aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati. Semoga Allah mengekalkan salat ini tetap didirikan selagi langit dan bumi masih ada. Yakni menggambarkan tak boleh muka bumi ini sunyi daripada orang yang mendirikan salat. Dalam kita mendengarkan adzan, kalau kita sedang berbicara atau mengajar, kita kena berhenti menjawab adzan. Ketika mendengarkan iqamah dan orang itu berada dalam keadaan duduk, selalunya kan kalau kita di sini, kalau Bilal dah keluar untuk mengumandangkan iqamah, adzannya di dalam, kemudian di luar itu berdiri saf untuk iqamat. Bilal selalunya sebelum dia mengumandangkan iqamat, saf. Dia tak perlu sebut saf, Allahu Akbar, dah itu panggilan untuk orang standby untuk berdiri pada saf. Dan yang kita lihat di sini, bila sudah saf, orang dah bangun dulu dah. Bangun dulu untuk berdiri di
as-saf. Walaupun adab yang sebenarnya adalah orang itu kalau datang pergi surau, pergi masjid, dianjurkan sudah berdiri atau duduk di saf yang kosong. Bila dikumandangkan iqamat, tak perlu orang di belakang datang ke depan. Jadi kalau sudah kumandangkan iqamat, tinggal berdiri untuk merapatkan, bukan lagi untuk maju ke hadapan. Sebab orang sudah standby di saf yang sudah disediakan sebelum iqamat itu didirikan. Dan kalau seorang itu dalam keadaan duduk sementara menunggu iqamah dikumandangkan, berdirinya jemaah untuk salat ketika muqim, orang yang mengumandangkan iqamah itu sampai kepada qad qamatus shalah. Qad qamatus shalah berdiri. Qad qamatus shalah berdiri. Biasanya tidak, kalau sudah shaf, semua berdiri. Bukan salah, cuma anjurannya adalah orang yang datang awal terus duduk di shaf. Bila sudah dikumandangkan iqamat sampai qad qamatus shalah, semuanya berdiri dan tak boleh lagi ada yang duduk bila sudah dikumandangkan qad qamatus shalah. Nah, dijawab aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Baik. Dianjurkan adanya mualah antara qamat dengan salat yang berjamaah. Al-mualah maksudnya tidak perlu ada jarak yang terlalu jauh antara selesainya qamat dengan takbiratul ihram yang akan dilakukan oleh imam. Mualah artinya segera. Tidak boleh ada space yang jauh. Apa sebabnya? Namanya iqamat, qad qamatus shalah, salat ini sudah didirikan atau salat dah sangat hampir didirikan, maknanya tak boleh ada kesibukan lagi selain daripada hal-hal yang terkait dengan salat. Seperti imam mengingatkan kepada makmum, istawu, rapatkan shaf kamu. Sekarang ada tambahan, matikan handphone karena banyak mengganggu macam-macam lagu tema salat. Ya, karena itu mengganggu, walaupun awalnya itu memang tak ada lah. Tapi karena orang banyak lupa, mengganggu satu masjid dengan lagu musik yang macam-macam lagu. Kadang-kadang lagunya la haula wala quwwata illa billah. Jadi diingatkan semata-mata untuk tidak mengganggu perjalanan salat ketika dikumandangkan. Tapi setelah itu, setelah iqamat, tak perlu ada selepas salat nanti kita ada salat hajat, kita ada tahlil. Time itu tak ada pengumuman. Nah, bagi pengumuman sebelum iqamat atau setelah salat. Karena tidak ada lagi selepas iqamat kesibukan selain daripada salat dan hal-hal yang dituntut pada salat. Pengumuman tahlil, pengumuman salat hajat, pengumuman apa saja. Pengumuman sumbangan, bukan time antara iqamat dengan salat. Imma sebelum iqamat atau selepas salat. Hada antara iqamat dengan salat. Nah, imam dianjurkan untuk menoleh ke belakang. Kalau tidak menoleh dengan badannya, menoleh dengan kepalanya, istawu salat, untuk mengingatkan. Kecuali kalau sudah melihat saf. Pernah satu hari Rasulullah SAW mengimamkan sembahyang, sebelum takbiratul ihram, Nabi pergi ke kanan dulu. Lepas bagaimana pergi ke kiri. Untuk pantau kakinya para sahabat macam mana berdiri dalam saf. Nah, faida faragta min jawabil muadzin, kalau kamu selesai daripada menjawab adzan, faqul Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika, ya Allah, ku mohon kepada engkau dengan hadirnya salat menghadap kepada engkau, wa aswati du'atika, suara yang mengajak kami untuk menuju kepada engkau, yakni adzan, wa idbari lailika, dengan hilangnya atau perginya malam ketika masuk waktu subuh, wa iqbal naharika, dengan datangnya waktu siang, an tu'ti Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal fadilah, untuk engkau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal fadilah wad darajatar rafi'ah. Al-wasilah yakni maqam mahmud yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil hadis dinyatakan, kalau kamu menjawab adzan, sallallahu liyal wasilah, mintalah kepada Allah untuk aku
al-wasilah. Karena wasilah itu kedudukan di surga yang tak diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada seorang. Dan aku harap akulah orang itu. Barang siapa yang meminta kepada Allah untuk aku wasilah, maka dia wajib dapat syafaat aku di hari kiamat, kata Nabi SAW. Dan dalam menjawab adzan ini fadilahnya besar. Selain pahala, ianya adalah merupakan tiket untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Oleh sebab itu jangan diabaikan menjawab doa selepas adzan. Naam. Kata fil hadis dinyatakan, kalau kamu mendengarkan suara adzan dan kamu menjawabnya, kalau sudah selesai, summa sallu alayya. Bersalawatlah kamu kepada aku. Yani selepas adzan, salawat kepada Nabi, baru doa Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Kadang-kadang orang selepas adzan, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah sampai akhirnya. Salawat dulu. Disebabkan fil hadis, kalau kamu sudah mendengar adzan selesai, tsumma shallu alayya, salawat kepada aku. Demikian dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, doa selepas adzan. Wab'athu maqamal mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa selepas adzan. Fa idza sami'tal adzan wa anta fis shalah, kalau kamu mendengarkan adzan sementara kamu berada dalam salat, masuk masjid, salat tahiyatul masjid atau salat qabliyah. Kemudian muadzin mengatakan Allahu akbar sementara kita dalam adzan. Macam mana? Katanya fatammimus shalah, sempurnakan salat kamu, jangan jawab adzan dalam salat. Tsumma tadarak al-jawab ba'da salam ala wajhih, jawablah adzan setelah kamu selesai daripada salat kamu. Selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adzan pun selesai, la ilaha illallah. Jawab daripada awal, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah sampai akhirnya, dan jawab dengan sekali dengan doa selepas adzan, untuk tidak terlepas peluang menjawab adzan dan juga membaca doa selepas adzan walaupun adzan itu sudah selesai. Fa idza ahramal imamu bil fardhi fala tashtagil illa bil iktida'i bihi. Kalau imam sudah takbiratul ihram dalam salat fardu, maka kamu jangan menyibukkan, melainkan langsung mengikuti kepada imam. Wasalli rak'atai al-fard kama sayutla alaika fi kaifitus shalah wa adabaha. Dan salatlah kamu 2 rakaat, yakni salat subuh maksudnya, seperti mana akan dijelaskan kemudian adab-adab salat. Al-Imam Al-Ghazali dalam hal ini mengingatkan kepada kita haknya imam kepada makmum. Bila imam sudah mengumandangkan takbiratul ihram, maka hak imam untuk segera diikuti oleh makmum tanpa menunda makmum untuk mengikuti imam. Dengan sibuk nak rapikan sejadah, dengan sibuk untuk nak matikan handphone, dengan sibuk untuk nak jawab SMS belum selesai lagi. Tak ada kesibukan lagi. Imam sudah Allahu Akbar, bagi makmum direct ikut Allahu Akbar. Ulama fiqah ada menjelaskan tentang hukum mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam. Berbeda dengan mendapatkan salat jamaah bersama dengan imam. Orang mendapatkan salatul jamaah mendapat pahala 27, hatta kita mendapati imam dalam tahiyat akhir dan kita sempat berjamaah dengan imam pada tahiyat akhir, walaupun kita akan salat daripada awal untuk lengkapkan salat itu, tetap mendapatkan fadilatul jamaah selagi masih mendapati imam dalam salat, tetapi tidak mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Fadilah takbiratul ihram berbeda dengan fadilatul jamaah. Tambahan daripada fadilatul jamaah adalah mendapatkan takbiratul ula ma'al imam. Katanya setiap sesuatu itu ada intipatinya. Intipati dalam salat berjamaah mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Barang siapa yang mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam 40 hari, tak ada miss, maka dia akan dicatat oleh Allah bara'atan,
dua kebebasan. Bebas daripada api neraka dan bebas daripada sifat munafik. Mendapatkan 40 hari, 5 waktu, takbiratul ihram bersama dengan imam. Apa maknanya mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam? Imam kata Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Tak ada lagi, nanti jangan lupa ya kita jumpa. Sempang-sempang. Faham tom? Walihada tak ada lagi kesibukan antara imam ketika sudah mengumandangkan takbiratul ihram, melainkan makmum hanya mengikut takbiratul ihram bersama dengan imam. Ada perbedaan ulama, siapa mereka mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam? Katanya selagi imam belum memulai dengan Al-Fatihah. Ada pula yang mengatakan kadang-kadang imam selepas takbiratul ihram dia masih Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah. Masih ada masa dia baca Fatihah? Katanya tidak. Yang mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam adalah orang yang dia bertakbir setelah imam mengatakan huruf bar pada Allahu Akbar. Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Nah, itu dia yang mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan al-imam. Intinya jangan menyebutkan selepas takbiratul ihram pada imam, melainkan makmum segera ikut dengan imam dalam takbiratul ihram. Nah. Fa idza faragta faqul Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Karena kamu sudah selesai daripada salat fardu, maka bersalawat juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa Allah mantas salam wa minkas salam wa ilaika udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilna daras salam tabarak rabbana wa ya dal jalal tabarak ya dal jalal wal ikram subhana rabbiyal aliyil a'la wal wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah ahlun ni'mati wal minnah wal fadli wal thana'il hasan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din walau karihal kafir. Kecuali dalam salat maghrib dan salat subuh, maka dianjurkan sebelum posisi duduk berubah daripada tahiyat akhir. Namanya jalsatul tawarruk. Jalsatul tawarruk. Dalam salat ini ada namanya duduk tawarruk. Apa itu duduk tawarruk? Orang yang duduk ketika tahiyat akhir. Ada duduk namanya jalsatul iftirash. Jalsatul iftirash adalah orang yang duduk dalam salat untuk tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri. Tapi kalau iftirash, duduk terus melekat kepada lantai dan kaki kiri masuk ke dalam. Sunnah di dalam tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir namanya jalsatul at-tawarruk. Katanya dalam salat subuh dan salat maghrib sebelum berubah posisi duduk jalsatul tawarruk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dalam hadis kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca zikir tersebut seakan-akan membebaskan hamba sahaya daripada keturunan Bani Ismail, dan yang lain dikatakan yang membacanya tidak menghalang kepada dia untuk masuk surga kecuali kematian. Dalam yang lain dijaga oleh Allah daripada pagi sampai petang. Kalau baca di waktu maghrib dijaga daripada petang sampai pagi. Fi dhimmatillah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 10 kali membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali selepas maghrib dan selepas subuh sebelum berubah posisi kaki daripada jalsatul tawarruk. Termasuk juga dianjurkan membaca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali juga selepas subuh dan juga selepas maghrib. Dalam hadis yang membacanya akan diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Ada zikir-zikir yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da dzalika bil jawami'il kawamil. Setelah itu kamu hendaklah berdoa dengan doa yang general, yang merangkumi segala keperluan. Wahiyya mimma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu alaiha. Di antaranya doa yang Nabi ajarkan kepada Siti Aisyah. Imam Ghazali ada menunjukkan di sini bahwasanya di antara momen atau waktu doa mustajab adalah selepas salat fardu. Selepas salat fardu.
Naam, di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma'alimtu minhu ma lam a'lam. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan untuk diriku, segala kebaikan yang cepat ataupun yang kemudian, yang saya tahu dan saya tak tahu. Kalau doa, kalau dia bersendirian, kalau berjamaah, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma'alimna minha wa ma lam na'lam. Wa a'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili ma'alimtu minhu ma lam a'lam. As'alukal jannah ma qarraba ilaiha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan amalan yang membawa aku dekat dengan surga, baik itu min qaulin, perkataan, au amalin, perbuatan, au i'tiqad, atau keyakinan. Wa a'udzubika minan nar, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada api neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan amalan yang boleh membawa aku ke neraka, min qaulin, berupa perkataan, au amalin, atau perbuatan, au i'tiqad, atau keyakinan. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka mimma sta'adaka minhu abduka nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon kebaikan yang Nabi minta, dan aku berlindung kepada Engkau daripada segala keburukan yang Nabi juga berlindung kepada Engkau. Allahumma ma qadaita li min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Ya Allah, apa saja ketentuan dalam qada dan qadarmu untuk aku, jadikanlah penghujungnya itu baik. Ini beberapa doa yang warid. Beberapa doa yang warid dalam nas. Katanya thummad'u bima awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Bacalah doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Siti Fatimah. Apa itu doanya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Ini doa Nabi ajarkan kepada Siti Fatimah. Thumma qul ma qalahu Isa. Doa juga dengan apa yang didoakan oleh Nabi Isa ala nabina alaihi afdhalus salatu wassalam. Allahumma inni asbahtu la astatu daf'a ma akrah. Ya Allah, aku pagi ini tak dapat tolak apa benda yang aku tak suka. Wala amlik naf'a ma arju. Aku tak dapat memiliki kemanfaat yang aku inginkan, aku memilikinya. Wa asbahal hamru kulluhu biyadi ghairi. Segalanya berada di tangan selain daripada aku. Wa asbahtu murtahinan bi'amali. Dan saya hari ini hanya terikat dengan aku punya kerja. Fala faqir afqar minni. Tak ada orang lebih fakir daripada aku. Allahumma la tushbit. Ini maksudnya meminta kepada Allah agar supaya apa yang diminta diberikan oleh Allah. Ditolak segala yang buruk, diberikan segala yang baik. Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasu'u bi sadiqi ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تسلط علي من لا يرحمني. Ini doa Nabi Isa alaihissalam. Macam mana nak hafal ni? Ambil kopi, letak dalam handphone, baca dalam salat. Lama-lama kalau dibaca lama-lama bukan jadi hafal kita. Thumma du'u bima badalaka min ad-da'awat al-ma'thurat wahfadha. Kemudian doalah apa saja doa yang kamu inginkan. Mimma awradnahu fi kitab ad-da'wat fi kitab al-ihya ulumuddin. Di antaranya adalah kumpulan doa yang disusun oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wal takun awqataka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'ati wadhaif. Kemudian jadikanlah waktu kamu selepas salat fardu subuh dibagi kepada 4. Oh, ini panjang sekali. Saya akan habiskan 4 ini. Boleh kan? Saya baca bercepat saja. Katanya selepas sholat fardu subuh, bagilah waktu kamu kepada 4. Ini resepi Al-Imam Al-Ghazali untuk menjaga waktu selepas subuh. Yang pertama, wadhifatin fid da'wat. Banyak berdoa. Yang kedua, wadhifatin fil adhkar wat tasbihat tukarriruha fi subhah. Zikir dengan kamu memegang tasbih. Diulang banyak kali. Wadhifatin fi qiraatul Quran. Atau membaca Quran. Wadhifatin fit tafakkur. Atau kamu bertafakkur. Doa, zikir, Quran, tafakkur. Bila ini? Selepas subuh. Katanya di antara tafakkur, wa tafakkar fi dzunubika wa khatayaka. Di
antara tempat untuk kamu bertafakur, bertafakurlah tentang dosa kamu. Bertafakur tentang dosa. Wa taqsirika fi ibadati maulak, dan kurangnya kamu dalam beribadah kepada Tuhan kamu. Wa ta'arrudika liiqabihi al-alim, yang kamu dengan kurang beribadah ini telah meletakkan diri kamu boleh terkena adab wa sakhatihi al-azim, atau terkena murka. Itu bahagian daripada tafakkur. Imam Abdullah bin al-Haddad ada menukil kata-kata Sayyidina Ali, afdalul ibadah ibadatu at-tafakkur. Sebaik-baik ibadah ini adalah ibadah tafakkur. Ibadah yang paling cepat membawa orang itu ma'rifah kepada Allah adalah tafakkur. Setiap ibadah yang kita lakukan memerlukan kepada at-tafakkur. Tapi tafakkur itu sendiri tak memerlukan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Kita sholat, perlu tafakkur dalam sholat. Kita zikir, kita perlu tafakkur paham zikir. Kita bersedekah, kita perlu tafakkur dalam kita bersedekah. Kita umrah haji, kita perlu tafakkur pada ibadah umrah dan haji. Tapi tafakkur itu bila kita tanpa ada ibadah, kita melihat keajaiban alam untuk kita bertafakkur, pun itu ibadah tanpa ada gambaran seperti sholat, puasa, haji dan seterusnya. Jadi setiap ibadah itu perlu kepada tafakkur, dan tafakkur itu adalah ibadah yang bersendirian. Yang tidak berkesan mana-mana ibadah yang kita lakukan tanpa adanya tafakkur pada ibadah. Oleh sebab itu baginda Rasulullah ketika bersabda tentang 10 ayat, itu akhir surat Ali Imran, mengatakan kepada Bilal, Bilal, semalam Allah turunkan ayat kepada saya, dibaca lillahi ma fis inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, sampai ayat akhir. Kata Nabi, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka orang baca kalau tidak bertafakkur. Ibadah bacanya ada, Qur'annya dibaca, makhraj hurufnya betul, tajwidnya betul, problemnya kalau tafakkur tak ada. Maka katanya celaka orang yang baca kalau tidak bertafakkur. Jadi tafakkur itu ruhul ibadah. Jantungnya ibadah itu tafakkur. Cara untuk kita kenal kepada Allah adalah at-tafakkur. Oleh sebab itu, makrifah kepada Allah itu kunci utamanya adalah at-tafakkur. Al-Imam Abdullah bin al-Haddad meletakkan garis panduan dan bertafakkur. Katanya, bertafakkurlah kamu kepada makhluknya Allah, dan untuk mengetahui buahnya tafakkur. Kita bertafakkur tentang ajal, untuk kita ingat mati. Kita bertafakkur tentang dunia, kita ingat sirnanya dunia dan hinanya dunia di mata Allah. Kita bertafakkur tentang akhirat, adanya nikmat dan juga adanya adab. Kita bertafakkur tentang kubur, kita berada di posisi mana di kubur nanti, adakah nikmat ataupun sebaliknya. Jadi bertafakkur itu mesti sampai kepada natijahnya, hasilnya. Bukan cuma hanya tahu tanpa kita menghayati kesan daripada sesuatu yang ditafakkurkan itu apa. Carilah pada tafakkur buahnya. Bila bertafakkur tentang dunia, kita yakin betul ini dunia akan berakhir dengan kesirnaan dan tidak membawa apa-apa manfaat kecuali amal soleh yang kita lakukan. Tafakkur seperti inilah yang namanya tafakkur yang berkesan. Di antara tafakkurnya katanya tafakkur dalam dosa, supaya kita tak berbuat dosa, supaya kita insaf, supaya kita bertaubat. Al tafakkar fi dzunubak, pikirkan atau tafakkurlah kamu tentang dosa kamu. Apa tujuannya? Supaya insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa turattib bi tadbirika awradak fi jami' yaumika litatadarak bihi ma farata fi tagsirik. Dan hendaklah kamu mengatur wirid-wirid kamu. Kadang-kadang orang punya zikir ini kan tak ikut tak ikut tartib, tak ikut adabnya, tak ikut caranya. Saya nak berzikir lepas subuh tu, nak berzikir subhanallah. Berapa banyak? Mula daripada selesai sembahyang sampai terbit matahari. Boleh atau tidak? Boleh saja. Esok saya nak baca alhamdulillah. Mula bila selepas salat subuh sampai terbit matahari. Boleh atau tidak? Boleh saja. Namanya zikir.
Alangkah baiknya kalau zikir yang kita baca, pertama adalah ambil daripada nas. Ambil daripada Al-Quran atau daripada hadis. Jika ada hadis yang mengatakan, oh Nabi ini selepas subuh baca zikir ini, zikir ini. Yang Nabi baca, jangan ditinggalkan. Dengan kita sibuk dengan zikir yang umum, walaupun tidak salah dalam berzikirnya, yang digalakkan oleh Nabi diutamakan. Oh ya, Nabi ada zikir tetap pagi dan petang. Jangan sampai zikir yang Nabi baca pagi dan petang diketepikan, kita sibuk dengan zikir yang secara umum yang boleh dibaca bila-bila masa. Ini namanya melakukan yang al-fadl, yang baik, meninggalkan yang lebih baik. Jadi kita dalam beribadah, berzikir, memastikan itu zikir warid daripada Rasulullah SAW. Wiridnya itu datang daripada Rasulullah SAW. Atau yang merupakan tajrubatul ulama. Oh ya, ulama ini fulan hebat. Dia sudah menyusun zikir-zikir ini. Dan zikir-zikirnya menepati kepada syariat. Ya, kita boleh mengambil itu sebagai panduan untuk kita melazimkan diri supaya kita tidak buat ikut apa kita punya selera. Karena yang sudah dilakukan oleh mereka para ulama dan menyusunnya zikir tersebut berdasarkan dengan pengalaman mereka berkesan, so kita mengambil pengalaman mereka di dalam susunan zikir-zikir tersebut seperti Wirdul Latif atau Ratib Imam Abdullah bin Al-Haddad, Ratib Imam Umar bin Abdurrahman Al-Atas, atau wirid-wirid yang disusun oleh para ulama melalui tajrubah atau pengalaman mereka, dan dengan melazimkan zikir itu adanya al-waridat, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya lebih baik di dalam kita melazimkan di dalam berwirid dan berzikir mengikut panduan. Bukan ikut kita punya selera. Yang demikian adalah lebih baik daripada kita berzikir, hari ini kita subhanallah, esok alhamdulillah, lusa la ilallah, 3 hari tak baca zikir semua. Tapi kalau ikut, maknanya kita dah iltizam dengan cara tersebut, dibaca setiap hari. Nah. وتتحرز به من التعرض لسخط الله عز وجل في يومك وتنوي الخير لجميع المسلمين. Selepas sholat subuh kamu itu sudah punya niat yang baik untuk kamu beri manfaat kepada kaum muslimin. Wa ta'zim an la tashtaghil fi jami' naharika illa bi ta'atillah. Sibuklah kamu dengan melakukan ketaatan kepada Allah pada hari tersebut. Karena hari pagi itu permulaan kepada siang, petang dan malam. Mulailah kamu sebelum masuk ke petang, siang, siang, petang dan malam, mulailah di pagi dengan niat yang baik. Supaya siang kamu baik, petang kamu baik, malam kamu baik. Karena waktu itu, amalan itu bergantung kepada permulaannya apa. Jika kita mula dengan yang baik, ke depannya akan baik. Oleh sebab itu, karena waktu dimulai daripada pagi, siang, petang, dan malam, pagi-pagi sudah punya niat yang baik. Supaya siangnya, petangnya, malamnya juga baik. Wa tufassil fi qalbika ta'at allati taqdir 'alaiha wa takhtar afdalaha. Wallahu a'lam. Kita sambung pada yang akan datang. Ini berbicara tentang masih ada 3 muka surat lebih kurang. Diingatkan oleh Imam Al-Ghazali berkenaan dengan tafakur, dengan tafakur kepada dosa. Tafakur kepada dosa untuk menginsafkan diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita punya majelis. Al-Habib Abdullah mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, dan semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah sehat walafiat insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Rajab yang tak lama lagi. Saya ingat bulan hari Sabtu sudah masuk awal Rajab, dan awal Rajab ini adalah waktu yang sangat berkat. Kata Imam Syafi'i mengatakan ada 5 malam doa seseorang mustajab. Yang pertama, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima, malam hari raya Idul Adha. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menghabiskan malam pertama di bulan Rajab dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidaklah beliau itu menghidupkan malam pertama bulan Rajab untuk beribadah kepada Allah, melainkan ia yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena yang tahu perihal Rasulullah adalah orang-orang yang paling rapat dengan Rasulullah. Sayyidina Ali adalah salah seorang daripada mereka. Karena ada kemuliaan untuk memasuki bulan Rajab. Dalam hadis disebutkan orang yang dia beristighfar di bulan Rajab pagi dan petang 70 kali, "Rabbighfirli warhamni wa tub alayya," akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dibaca pagi dan petang, subuh dan selepas dan juga petang. Kalau dibaca hari-hari fadhil. Atuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Bertuah orang yang mendapatkan dalam sahifah catatan amal perbuatannya amal ibadah beristighfar. Di awal bulan Rajab sudah merindui datangnya bulan Ramadan. 3 bulan sebelum datang Ramadan sudah rindu. Sehingga mengatakan Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban dan ballighna Ramadan. Jadi awal sudah minta panjang umur supaya jangan diambil umurnya sebelum datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Rajab insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan diberi taufik untuk menghidupkan malam pertama bulan Rajab dengan banyak berdoa dan ibadah, apa saja yang kita mampu, mau sedekah, mau etikaf, mau salat, mau zikir, mau Quran, ambil peluang untuk mendapatkan keberkatan awal pertama bulan Rajab insyaallah, dan doa pada malam itu juga untuk disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Minta husnul khatimah, minta surga tanpa hisab, minta ringan di padang mahsyar, minta hidup selamat di dunia, minta hidup tenang di dunia, minta hidup tak ada gangguan di dunia daripada syaitan dan juga manusia. Minta apa saja, malam itu peluang untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Allah mau kasih, ente mau, datang minta. Yang rugi adalah orang, tak payahlah kita tunggu nanti malam Ramadan saja. Ambil peluang malam pertama Rajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita sampai ke bulan Rajab insyaallah ya rabbal alamin, dapat mengelapangkan masa malam tersebut banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pandang kita pada malam itu dan malam-malam setelahnya untuk Allah berkati umur sampai ke bulan Ramadan, dapat beribadah dengan sehat, dengan sempurna, dan mendapatkan malam Lailatul Qadar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mohon Habib Ali mengakhiri dengan doa. Khatim bil Fatihah. Finish. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakkirna wa lana wa karbati lana fi dinina wa lil kutti unsa wa zakar. ربي وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كراما وارزقي كل حلالا دائما واخر لما نهدى بالخير ونطبع كل شر ربنا اغفر لنا كل شر وكر منك العيون ربنا واقض عنا قبل ان يغفر واستر اكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من الى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغراء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أشرفنا لنا ما أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين منا رب اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب الملة بالمصطفى الرسول لحظى بكل سولي
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب آله وصحبه عدادة الصحبه والحمد لله في البدء والتناهي سر الفاتحة محبة الأسائل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واكتب لنا بحسن الخاتمة ولا تكتب علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Mohon doa syifa dari Habib untuk Zalina binti Mat yang menghidapi jangkitan dalam darah menyebabkan tekanan darah rendah. اللهم ربنا سدد عنا وعنها الباس انت الشافي وعافي انت المعافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا الما اللهم اشف مرضانا والمسلمين وعافي مبتلانا والمسلمين وبارك في